ଏହି ଅବକାଶ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଉତ୍କଳ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ମିଳନୀର ସମସ୍ତ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଗଣଙ୍କ ଗତିରେ ଧନ୍ୟବାଦୀ ଏବଂ ପ୍ରିୟ परिवार लिमा परिवार गतिर मु विशेष भाव धन्यवादी यही सुजोग पाई प्रभु दास दासी आपण मैंने जितेक समवेत आपण प्रत्येक निकट में मो हृदय गभीर कोणु सभक्ति अभिनंदन ज्ञापन करे। सम्यक चिंता आलोचना आम देखा उपदेशक 4 पर्व 9 पदरु 12 पद पर्यंत आम अल्प समय किछि विवाह बा वैवाहिक जीवन संपर्क में आम अनुचिंता करने को जीवा। अवश्य यही पद समूह सीधा सड़क विवाह संपर्क में उल्लेखित नुहे। यह ख्रीष्टीय सहभागिता बा बंधुता संपर्क में प्रकाश करे। तथापि वैवाहिक जीवन निमंते अनेक प्रयोगात्मक शिक्षा यही स्थान आम देखा पारू। से अल्प समय आम ध्यान चिंता करने को जीवा। 9 पद आम से पाठ कलु एक जनरु 2 जन भल कारण तापरे सबु पद लंबिकी रही। एक जनरु 2 जन भल कहीं तार कारण सब कौन आम यही पद सबको जब देखा 4टी कारण आम लक्ष्य करने को पार। एक जनरु 2 जन हेबा निश्चित भावे भल विषय अटे। तार प्रथम कारण हूँ एक आरेक आशीर्वाद प्राप्त अटंती। आम देखू कारण से माने आपणा आपणा परिश्रमर उत्तम फल प्राप्त होती। एका एकुटिया जेते कठिन परिश्रम आमे करूना कहीं जेते टैलेंटेड आमे हेई थाउना कहीं एका एकुटिया जेते जहा कले मध्य ताहा शोभायुक्त आ आशीर्वाद प्राप्त होई पारि न थाए। एक जनरु 2 जन हेले जाई आपणा आपणा परिश्रमर उत्तम फल से माने प्राप्त होई पारंती। डेविड सार को प्राय मु वर्षे 2 वर्ष भितरे मु अनुध्यान करुथाए। तांको मध्यरे बहुत बड़ विचक्षणता रही एवं से देखा को जेमिति तार कार्य कलाप तार आचार व्यवहार बहुत प्रेमीय आउ ताहा बहुत हृदय स्पर्शी। मंडली बोझ ढेर बेसी मात्रा रे सेवा कार्य रे बहुत अग्रसर आ सबु उपरे प्रभु तांको एते बड़ होस्टेल रो दायित्व प्रदान करि अछंती। तथापि एते टैलेंटेड आ एते कार्यभरा सबु थिले मध्य से जेबे एका एकुटिया एहा करुथिले किछिटा गोटाए उणा देखा जाउथिला। एबे एक जनरु 2 जन से माने जेबे होइछंती मिळेमिशी कार्य करिवे सेवा कार्य करिवे प्रत्येक विषय को परिचालना करिवे आउ एका एकुटिया नुहे से माने दुहे एक होई सब विषय को जेबे तुलाइबे पारिवारिक विषय को परिवार पाई मांडलिक विषय को आनुष्ठानिक विषय को दुहे एक होई जेबे परिचालना करिवे ताहा आशीर्वाद युक्त एवं उत्तम फल प्राप्त होते। द्वितीय विषय आम देखू जे एक जनरु 2 जन हेबा भल तार द्वितीय कारण हेउची एक आरेक साहाय्य प्राप्त। खाली आशीर्वाद प्राप्त ताहा नुहे साहाय्य प्राप्त मध्य एक आरेक से माने पढ़िले जड़े आपणा संगी को उठाइब मात्र जे पढ़ा बेले एकाकी थाए वो जहाँ को उठाइबा पई अन्य न थाए से संतापर पात्र। विवाह गोटे भिन्न प्रकार विषय अटे पृथ्वी पृष्ठ
ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସେମାନେ ଏକ ହୁଅନ୍ତି ବିବାହରେ। ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମସ୍ତିଷ୍କ, ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମନ একত্র মিশিବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ହୁଏତ ସବୁ ଠିକ୍ ପରି ଜଣା ପଡ଼ିଥାଏ ପ୍ରଥମରୁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମନ ସମୟ କ୍ରମେ ସେ ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟତା, ବୈଷମ୍ୟତା ବା ଭିନ୍ନତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଆଉ ମିଳିଥାଏ ମଧ୍ୟ। ବିବାହର ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଭାବୁ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଯେମିତି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି ସେମିତି ଲୋକକୁ ପାଇଛି ଆଉ ମୋର ଜୀବନ କ୍ୟାରିୟର ବହୁତ ଭଲରେ ବିତିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ବିବାହର ବର୍ଷେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ପରେ ସମୟ ଅତିକ୍ରମ, ସମୟ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଯିବା ବେଳେ ସେ ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆରେ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ୟାକୁ ସେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ଝିଅ ବୋଲି, ଦେଖିବା ବେଳେ ମତେ କ'ଣ ସେ ଏତେ କଥା କହୁଛି। ଝିଅ ହୁଏତ ଭାବିପାରେ, ସ୍ତ୍ରୀ ହୁଏତ ଭାବିପାରେ ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବିଥିଲି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ବହୁତ ପାକା ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋକ, କିନ୍ତୁ 2 ବର୍ଷ ପରେ, ବର୍ଷେ ପରେ ଟିକେ ଓଲଟା ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଇଏ କ'ଣ? ବୈଷମ୍ୟତା ବା ଭିନ୍ନତା, ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରହିଛି। କାରଣ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆଉ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମସ୍ତିଷ୍କ ସେମାନେ ଏକତ୍ର ଗମନ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ବିବାହରେ, ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ। ଭିନ୍ନତା ଆସିବ ନାହିଁ କି? ଆଉ ଏ ଭିନ୍ନତା ଦେଖି ଛାନିଆ ତାଟକା ହୋଇ ଚମକି ପଡ଼ି ନା ଦରକାର ନି, ତମେ ଠିକ ଲୋକ ନୁହଁ, ତାହା କହିବା ପୁରାପୁରି ଭୁଲ। ଜଣେ ପଢ଼ିଲେ, ଜଣଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରେମୀୟ ଭାଷାରେ ପ୍ରେମର କଥା କହି, ପ୍ରେମରେ ଆଳାପ କରି ନିଜ ହାତରେ ସେ ଉଠେଇବା ଦରକାର। ମ୍ୟାରେଜ ରିଲେସନସିପ୍ ହେଉଛି ମିନିଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିଲେସନସିପ୍ ଅଟେ। ଖାଲି ଭୁଲକୁ ଖୋଜି ପାଇବା ତାହା ନୁହେଁ, ଭୁଲକୁ ଲିଷ୍ଟ ଡାଉନ୍ କରିବା ତାହା ନୁହେଁ। ଆରେ ଏମିତି ମୋତେ ବ୍ୟବହାର ଦେଉଛି, ଏତେ ଖରାପ କି? ମୁଁ ଯାହା ମାଗୁଛି ତାହା ମୋତେ ଦେଉନାହିଁ, ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି ତାହା ସେ କରୁନାହିଁ, ସବୁ ଓଲଟା ପାଲଟା, ସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, ସବୁ ଭିନ୍ନ ଦିଗରେ, ଆଉ ଦରକାର ନେଇ ନା। ବିବାହରେ ପ୍ରଭୁ ବରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପେ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ହାତରେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। କନ୍ୟାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସେ ବରଙ୍କୁ ଉପହାର ବା ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଦେଖାଯାଏ ତାକୁ ଗଠନ କରିବା, ସଂଶୋଧନ କରିବା, ପ୍ରେମରେ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଗଠନମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା, ତାହା ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି। ଦୁହେଁ ବୈବାହିକ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ବେଳେ ସୁଖ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ସମସ୍ୟା ସବୁ ରହିଛି। କାଲି ହୁଏତ ବିବାହ ବେଦୀରେ ସେମାନେ ଶପଥ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିଥିବେ, ନେଇଥିବେ, କହିଥିବେ ତୁମ୍ଭର ହୃଦୟ କ'ଣ ମୋର ହେଉ, ମୋର ହୃଦୟ ତୁମ୍ଭର ହେଉ, ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଯେ ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ, ସମ୍ପଦରେ ବିପଦରେ, ନୁହେଁ କି? ଯେ ବିବାହ ସମୟରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଦେଖିବାକୁ ବୁଟ ସୁଟ କୋଟ ପିନ୍ଧି ପୁରା ଏକଦମ ଚୋଖା ଡେଭିଡ୍ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ନିବେଦିତା ସିଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ସଜବାଜ ହୋଇ ପୁରା ଅଳଙ୍କୃତା ହୋଇ କନ୍ୟା, ସବୁବେଳେ କ'ଣ ସେମିତି ସେମାନେ ରହିବେ କି? ଦୁଃଖ ଅଛି, ସମସ୍ୟା ଅଛି, କଷ୍ଟ ଅଛି। ସେତେବେଳେ ଆରେ ତମେ ଏମିତି ହେଇଗଲ, ରୋଗଣା ହେଇଗଲ, ନାଇଁ ତ ବର କହିବ ହୁଏତ ଆରେ ତମେ ଏତେ କ୍ଷୀଣାକ୍ଷୀ, ଏତେ ଦୁର୍ବଳା ତମେ କି ରୋଗିଣୀ ହେଇଗଲ। ବିବାହ ବେଦୀରେ ଯେଉଁ ଶପଥ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀର ସାକ୍ଷାତରେ ନେଇଛନ୍ତି, ସିରିୟସ୍ ଆମେ ହେବା ଦରକାର। ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ରହିଛି,
ପଡ଼ିବା ଝୁଣ୍ଟିବା ରହିଛି, ମାତ୍ର ବିବାହର ସମ୍ପର୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ ଅଟେ। ଯଦି ଜଣେ ପଢୁଛି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମୀୟ ଭାଷାରେ ପ୍ରେମରେ ଆଳାପ କରି ତାଙ୍କୁ ସେ ନିଜ ହାତରେ ଉଠେଇବା ଦରକାର, ଛାଡ଼ିଦେବା ନୁହେଁ, ଉଠେଇବା ଦରକାର। ଆଉ ତାହା ହେଲେ ବିବାହ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ବିବାହ ହୋଇପାରିଥାଏ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଯେ ଏକ ଆରେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଏକ ଆରେକ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ, ଏବଂ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଏକ ଆରେକ ପରିତୃପ୍ତ। ତାର 11 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆହୁରି ଦୁଇ ଜଣ ଏକତ୍ର ଶୟନ କଲେ ଉଷ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି, ମାତ୍ର ଜଣେ କିପରି ଏକାକୀ ଉଷ୍ଣ ହୋଇପାରେ? ପରିତୃପ୍ତତା, ବିବାହର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟତା। ଦୁହେଁ একত্র বুলচাল করিবে, একত্র রহিবে, একত্র বাস করিবে, একত্র শয়ন করিবে। বিবাহর গোটে শৈতানর বহুত বড় আউ প্রতিবাধা বা এটাক যাহা রহে তাহা হচ্ছে নকারাত্মক বিষয়କୁ আনি ছଳ ছଳ କରି ଦେଖେଇବା ଆଉ ହଠାତ୍ ରାଗ ଆସିବା ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯେବେ ରାଗ, କ୍ରୋଧ, ବିତୃଷ୍ଣା ମନୋଭାବ ଆସୁଛି, ଶୋଇବା ବେଳେ ନିଜ ତକିଆ ନିଜେ ଧରି ସେ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ବେଡରୁମକୁ ଯିବ, ଆଉ ପୁରୁଷ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ି ତା ନିଜ ସେଜବାଜ ଧରି ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ବେଡରୁମକୁ ଯାଇ ଏକା ଏକୁଟିଆ ଶୋଇବ, କେମିତି ହବ? ପରିତୃପ୍ତତା, ଶାନ୍ତି, ପ୍ରେମ ବଢ଼ିବ କେମିତି? ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଫେସିୟ 4 ପର୍ବର 26 ପଦରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ନ ହେଉଣି ସେ କ୍ରୋଧଟା ଦୂର କର, ସମାଧାନ ହେଇଯାଅ, ମିଶିଯାଅ। ଆଉ ରାତ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ପରେ କଣ ହେଉଛି? ସନ୍ଧ୍ୟା, ରାତ୍ର, ଏକାଠି ତୁମେ ଶୁଅ। ଆଉ ସେ ପରିତୃପ୍ତତା ବିବାହ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆଉ ତାହା ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ସଫଳୀକୃତ ହୋଇପାରିଥାଏ। ଏକ ଜଣରୁ ଦୁଇ ଜଣ ହେବା ଭଲ। କାହିଁକି? ଏକ ଆରେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏକ ଆରେକ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ, ଜଣେ ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ଜଣେ ଉଠେଇବ। ତୃତୀୟ, ଏକ ଆରେକ ପରିତୃପ୍ତ, ଏବଂ ଚତୁର୍ଥରେ ଏକ ଆରେକ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ। 12 ପଦ ଆମେ ଦେଖୁ, ଯେବେ କେହି ଏକାକୀ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରେ, ତେବେ ଦୁଇ ଜଣ ତାହାର ପ୍ରତିବାଧା କରିପାରିବେ। ବିବାହ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଆଟାକ୍ ଆଉ ବାହିକ ଆକ୍ରମଣ ରହିଛି। ଶୈତାନ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଦୁଇଟି ବିଷୟକୁ ସମୂଳେ ଉତ୍ପାଟନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ। ଗୋଟାଏ ହେଉଛି ପରିବାର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମଣ୍ଡଳୀ। ଆଉ ସେ ପରିବାରକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଭାଙ୍ଗି ତୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପରିବାରର ନିଜ ଲୋକମାନେ, କନ୍ୟାର ବାପା ମା ସେପଟ, କନ୍ୟାର ପରିବାର, ଝିଅର ପରିବାର ଫୁସୁଲାଇ ଫୁସୁଲାଇ କୌଣସି କଥା କହିବା, ଏପଟ ବରର ପରିବାର, ଆରେ ଏତେ ବର୍ଷ ଆମେ ପାଳନ କଲୁ, ଏତେ ବର୍ଷ ଆମ କଥା ଅନୁସାରେ ଚାଲିଲା, ଏବେ କି ସେ ଭିନ୍ନ ଘରର ଝିଅ। ଆମ ପରିବାର ଭିତରୁ ବିସମ୍ପର୍କ ମନୋଭାବନା ଆମେ ନିଜେ କ୍ରିଏଟ କରିଥାଉ। ବିବାହରେ ସେମାନେ ଦୁହେଁ ଏକା, ଆଉ ଏ ଦୁଇଟି ପରିବାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ବିବାହ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଉପରେ ପ୍ରେସର ଆଣିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ମୋରି ପ୍ରଶ୍ନ ଅନେକ ସମୟରେ କାଉନସିଲିଂ କରିବା ବେଳେ, ଯେ ତମରି ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ସମୟରେ କିଏ ସେମିତି କରିଥିଲା କି? ନିଜ ଲୋକମାନେ, ତମ ନିଜ ପୁଅ ଝିଅ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁକି ଏତେ କଟକଣା ତୁମେ କରୁଛ? ଆକ୍ରମଣ, ଆଟାକ୍, ପ୍ରତିବାଧା। କିନ୍ତୁ ଦୁହେଁ ଯେତେବେଳେ ଐକ୍ୟତାରେ ରହିବେ, ଏକ ଭାବାପନ୍ନ ହେବେ, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ, କୌଣସି ବାହିକ ଶକ୍ତି ସେ ବିବାହ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିନଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଚାରୋଟି ପଏଣ୍ଟରେ ଦୁହେଁ ଦୁହେଁ ଏକ ଆରେକ, ଏକ ଆରେକ, ଦୁହେଁ ଦୁହେଁ ଆସିଲେ। ଏକ ଆରେକ କଣ? ପ୍ରଥମଟା ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ, ଏକ ଆରେକ
ସାହାଯ୍ୟ ଏକ ଆରେକ ପରିତୃପ୍ତ ଆଉ ଶେଷରେ ଏକ ଆରେକ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ବାହିକ ଆକ୍ରମଣ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଶେଷ ବେଳେ ଦୁହେଁ ଦୁହେଁ ଆସୁ ଥାଇ ଥାଇ ଶେଷରେ ସଲୋମନ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତି, ତା ବହୁତ ଚମତ୍କାର ବିଷୟ। ସେ କୁହନ୍ତି ତ୍ରିଗୁଣ ରଜୁ ଶୀଘ୍ର ଛିଣ୍ଡି ଯାଏ ନାହିଁ। ଡୁଏଟ୍ 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 ଆସୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନି ବିଷୟ, ଦୁହେଁ ବରକନ୍ୟା ବରକନ୍ୟା ବରକନ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଆସିବା ବେଳେ ଆଉ ଜଣେ କେହି ମିଶି ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ମିଶି ଯାଆନ୍ତି ପରିବାର ମଧ୍ୟକୁ ଆସନ୍ତି ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଶୈତାନର ବଳ ଦଳ ଚେଷ୍ଟା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଚୁରମାର। ଆଉ ସେ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଆଜି ମୋରି ଆଉ ଗ୍ରିଟିଂସ୍ ଆଉ ମୋରି କାମନା ମୋରି ପ୍ରାର୍ଥନା ଏହି ବରକନ୍ୟା ଆୟୁଷ୍ମାନ ଡେଭିଡ ଆୟୁଷ୍ମତୀ ନିବେଦିତା ସେମାନେ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଆଉ ଦୁହେଁ ନୁହେଁ ତ୍ରିରଜୁ ତାହା ଛିଣ୍ଡି ପାରିବ ନାହିଁ। କାଳ କାଳ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ପ୍ରକାଶ କରିବ ଏହି ପରିବାର ଆଉ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଏହି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ ଏ ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।